सगळे माहिती आहे. Okay. Good evening, all of you, and thank you to Kaude sir for inviting me as a speaker for this design thinking, critical thinking, and innovation design. Thank you once again. We are going to deliver the session based on the mapping innovations through exploring technology, manufacturing, and investment readiness level. What is the purpose of that? And we should know that what is readiness level, because we are third year student right now and going to align the project idea, whatever critical thinking and all those things is very important. But as per the discipline, as per the our branch, we should know that how to select the topics and how to analyze before going to deal that topic, how to understand, means that is called literature review and all those things. Then what is the methodology and what is the objective. So all these points concern regarding to what readiness level will be there, that is very important. So in this session we will deliver the this point, that is introduction, what is called as the manufacturing readiness level of all those things. Second one is the understanding readiness level means what. Readiness level means what. Third one is the significance of readiness level. Fourth one is exploring technology readiness level, that is called as the TRA. In day-to-day life, we must aware about that as per the UT and all those things. The readiness level. What is your project? What is your idea? And tell me the readiness level regarding technology, manufacturing, and investment. Because three factors is very important while applying whatever idea you have. That idea convert into project, that is simulation project or hardware project, maybe prototype. Is that clear? Then second idea is the technology readiness level. Then technology, after that technology is over, whatever your idea is implemented to project, but it is not enough to convert into product. Is that clear? Now we are going to align it. This project is very important. It is applicable to solve the practical problem, but where to apply, how to apply, and how to solve. Is that clear? So second level is the manufacturing readiness level. Is your project is applicable for the mass manufacturing point of view? Is that applicability is there or not? So we need to aware these points with that as per the guideline given in that. And third point, once our project or our proposal is compatible with the manufacturing readiness level, then third level is very important, that is investment readiness level. Is that clear? So investment, who is going to invest on my idea? Who is going to invest on my prototype model? Is that clear? Day to day life आपण म्हणतो की मला मी हे बनवलंय, हा प्रोडक्ट बनवलाय आणि जुगाड म्हणतो किंवा आणखी काही म्हणतो, त्याला बनवलं आणि ते आपल्यापर्यंत सीमित असते. बरोबर आहे. आपले फॅमिली मेंबर किंवा आपले गुरुवर म्हणतात की हां त्याने असं असं केलं, खूप छान आयडिया होती, पण ती आयडियाच राहते, ती कन्वर्ट होत नाही मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये किंवा इन्व्हेस्टमेंट रेडनेस लेवलमध्ये. म्हणजे तो प्रोडक्ट ही तुमची आयडिया होती, दॅट आयडिया मस्ट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रॅक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ मास प्रोडक्ट. Suppose we are talking about the fan. Is that clear? So fan is the right now investment readiness level. कोणीतरी आयडिया काढली असेल, ती आयडिया कन्वर्ट कशामध्ये झाली? पहिले प्रोजेक्टमध्ये झाले, त्याचं लिटरेचर रिव्ह्यू केलं, त्याच्यानंतर त्यांना लक्षात आलं की याचं प्रोटोटाईप बनवून दिलं, सिम्युलेशनचे रिझल्ट दाखवले, त्याच्यानंतर प्रॅक्टिकल सोबत कम्पेअर केले, स्टिल रिझल्ट इज गोइंग ऑन इन द गुड डायरेक्शन. देन सेकंड वन इज द हाऊ टू मॅन्युफॅक्चर दॅट fan and concern materials and concern part. Once that stage is over, then third जे इंडस्ट्रीसाठी रेडी होतं आणि थर्ड लेवल होती शेवटी. that third level is going to who is going to invest, because I have no idea about that. मला ही आयडिया नाही की इन्व्हेस्टमेंट कसं करायचं. बरोबर आहे, कोण माझ्या प्रोडक्टवर माझ्या आयडियावर इन्व्हेस्ट करणार? कारण एवढे सगळे फॅन जे आता डेव्हलप होत आहे याच्यासाठी इन्व्हेस्टर कोणतरी आहे. सपोज ओरिएंट कंपनी आहे, आणखी कोणता तरी कंपनीचा तो फॅन आहे, त्या फॅनला एवढं मोठं इन्व्हेस्टमेंट करण्याची आयडिया कॅपॅबिलिटी माझ्यामध्ये आहे का? नाही. मग त्यावेळेस कोणीतरी माझे ते पेटेंट केलं आहे, कारण ते डिझाईन केलं आहे मॅन्युफॅक्चरिंगचं. बरोबर आहे, ते डिझाईनच मी कोणातरी कंपनीवाल्यांना विकलं म्हणजे जेव्हा त्यांच्याकडे अमाऊंट आहे
त्यांनी मला पे केले आणि नंतर पुढची गोष्ट काय होते की मास क्वांटिटीमध्ये आता काय होतं प्रोडक्ट डेव्हलप होते. बरोबर आहे, प्रोडक्ट डेव्हलप होतं. आयडिया त्यांची नव्हतीच, आयडिया एक कॉमन पर्सनची होती, पण ती स्टेज कशी झाली म्हणजे आयडिया कन्व्हर्शन इनटू मॅन्युफॅक्चरिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कन्वर्ट इनटू इन्व्हेस्टमेंट. तेव्हा तुमची आयडिया ही प्रोडक्ट किंवा एखादं मार्केटमध्ये जे प्रोडक्ट येते या तिन्ही स्टेजमध्ये. इज दॅट क्लिअर? सो that is called exploring technology readiness level. First we have to identify what kind of stage is there and how to utilize that. The third, next one is the navigating the manufacturing readiness level. We have already discussed. And the last level is enabling investment readiness level. That is the investment is very important. Who is going to invest on my ideas, on my product, on my prototype? Is that clear? Now third one is the readiness level, compile readiness level of the product. एखादी idea आहे जसं किंवा नंतर एक्झाम्पल घेतो. अप्लाइंग रेडीनेस लेवल अक्रॉस द इंडस्ट्रीज अँड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज देअर. ओके, अगेन आयडिया इज द सेम बट ऑल इंडस्ट्रीज इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट. each and every company product is the different. Then next one is the collaboration and decision making, then future strength and implication. So all these points we will cover in this objective. What is that? Provide the comprehensive understanding of technology readiness level, that is manufacturing readiness level, investment readiness. What they mention? Provide the comprehensive understanding of technology. Whatever technology is there, you should know that what kind of technology is going to align that particular product, what the before history, that is called literature. बरोबर. आणि हे सगळं झाल्यानंतर त्याचा कॉम्पॅक्ट स्टेज वाईज इम्प्लिमेंटेशन. पहिले कोणता लाईट होता? फ्लोरोसेंट आला, त्याच्यानंतर CFL आला, आता अल्ट्राव्हायोलेट इमिशन. फॉर द सेम प्रोडक्ट वी आर टेक्नॉलॉजी इज गोइंग टू डे बाय डे इन्क्रीजिंग. ओके, व्हॉट इज द मेन आउटपुट? Because the intensity or illumination is the same. Illumination is the same, reducing the per unit cost. Is that clear? That is the main objective of the technology. काय होतं आहे डे टू डे लाईफ मध्ये? एक पहिल्या वेळेस एवढा मोठा लाईट लागायचा 60चा, त्याचा टंगस्टन तो त्याच्यातला हे निघायचा आणि तो बंद पडला की आपण 70 रुपयाचं वेस्टेज दिलं. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर कोणता आला? ट्यूबलाईट आला. ट्यूबलाईटच्या नंतर काय आला? बरोबर आहे. मग आता आणखी काय एवढंच बल्ब असतो पण त्याचं इल्युमिनेशन आपण कुठे कॉम्प्रोमाइज केलं? इल्युमिनेशन मध्ये कॉम्प्रोमाइज केलेलं नाही. डे टू डे इल्युमिनेशन पर प्रोडक्ट वाढत आहे. साइज मस्ट बी डिक्रीजिंग, इल्युमिनेशन मस्ट बी इंक्रीजिंग. देयर इज नो अफेक्ट ऑन द CO2 बट अफेक्ट विल बी कॉस्ट. बट इकडे कॉस्ट वाढते, तिकडे लाईफ स्पॅन वाढत आहे. बरोबर आहे. 60चे जे टंगस्टनचे बल्ब होते ते बल्ब 15 दिवसातून 1 महिन्यातून जास्तीत जास्त चालायचं. थोडंसं लाईटमध्ये फ्रिक्वेन्सीमध्ये व्होल्टेजमध्ये फ्लक्च्युएशन आलं की लगेच तो बल्ब गेला, आपण दुसरा बल्ब आणू. आज ती लेवल आहे का आपली? नाही. आज बल्बला 3-3 वर्षापर्यंत जात नाही. जेवढं तुम्ही त्याच्यावर कॉस्ट बेअर करणार तेवढी त्याची लाईफ स्पॅन वाढते. इज दॅट क्लिअर? ह्या सगळ्या गोष्टी त्याची शॅडो डेव्हलप होती. आजची जी लाईट आणि इल्युमिनेशन देते देयर इज नो शॅडो अँड इल्युमिनेशन. इज दॅट क्लिअर? दॅट इज कॉल्ड द टेक्नॉलॉजी रेडीनेस लेवल. मीन्स दे हॅव आयडेंटिफाईड. त्याच्यामुळं काय होत होतं? हीट डेव्हलप होते. याच्यामुळे हीट डेव्हलप होत आहे का? नाही. जेवढं तुम्ही कॉस्ट त्याच्यावर स्पेअर करा तुम्हाला तुमच्या क्वालिटीचा तेवढ्या क्वालिटीचा बल्ब आणि त्याप्रमाणे इल्युमिनेशन. इज दॅट क्लिअर? सो दॅट इज कॉल्ड एज द टेक्नॉलॉजी. सेकंड वन इज द फॅन. वी आर टेकिंग द एक्झाम्पल ऑफ द फॅन. 10 वर्ष अगोदर बघा किंवा आताही गव्हर्नमेंटचे जुने हॉस्पिटल आहे तिथे जर आपण जाऊन व्हिजिट केली तिथे फॅनची साईज 10 ते 12 किलोची साईज आहे. बरोबर आहे. आजचा हा फॅनची साईज किती आहे? जास्तीत 2 किलो 2.5 किलो. बरोबर आहे. आणि ते गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये जे फॅन लागले असायचे त्याची साईज किती होते? म्हणजे त्याच्या खाली जर माणूस असेल आणि तो जर चुकीने पडला तर माणूस तिथे गेलावर. बरोबर आहे. हेच व्हायचं कारण तर स्वतःच वेट एवढं असायचं. 7 किलोची वाइंडिंग आणि त्याचं बॉडी मटेरियल म्हणजे 10 ते 12 किलोचा तो फॅन असायचा. बरोबर आहे. एअर सर्क्युलेशन तेवढंच व्हायचं. तेवढंच एअर सर्क्युलेशन आज झाले. पण याची साईज आणि वेट किती झालं? कॉस्ट किती झालं? काय झालं? रिडक्शन ऑफ कॉपर. बरोबर आहे. फ्लक्स इंटेन्सिटी मस्ट बी इन्क्रीजिंग. द प्रोड्यूसिंग मीन्स आउटपुट मस्ट बी सेम बट रिड्युसिंग द मटेरियल कॉस्ट. दॅट इज कॉल्ड टेक्नॉलॉजी. पुढच्या वेळेस आता हा फॅन तरी आहे, याच्यापेक्षा छोटा बाबू आला, छोटासा एवढा फॅन असेल. बरोबर आहे. बरोबर आहे. त्याचे ब्लेड फक्त किती? 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एवढेच ब्लेड येतात. आता तर ब्लेडलेस पण येते. ब्लेडलेस पण फॅन येत आहे. फक्त फॅन लावा तुम्ही तेवढं दिसणार का? दॅट इज कॉल्ड AC पण म्हणू शकतो आपण. त्याच्यामध्ये ब्लेड आहे का?
नाही आहे, किंवा फॅनमध्ये जरी बघितलं त्याच्यामध्ये पण ब्लेड. म्हणजे इन सिंगल सर्क्युलेशन ऑफ एअर इज द प्रोव्हाइडिंग द डिफरंट टाइप्स ऑफ टेक्नॉलॉजी, different types of technology in terms of blades, in terms of reduction of material, in terms of cost, in terms of circulation of air, vertical, horizontal, whatever. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी त्याचे जेवढे पण पार्ट आहे तेवढ्याही पार्टकडे अजून पण इन्व्हेन्शन होत आहे, टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होत आहे. इज दॅट क्लिअर? जसं आपण विंड मिल म्हणतो, विंड मिल मध्ये कोणता टर्बाईन लागतोय? पण ब्लेड वाला काय सगळं विंड टर्बाईन, त्याच्यामध्ये किती मोठाले ब्लेड आहे, किती हाईट आहे. आज जे टर्बाईन आहे, आज सुझलॉन सुद्धा फेल आहे ती टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करायला. सुझलॉन आपण तुम्ही आता व्हिजिट पण करणार, सुझलॉनमध्ये पण बघा ना, ते विंड टर्बाईन बघणार, हाईट किती मोठी आहे, विंड स्पीड मेंटेन करण्यासाठी आणि तो सर्क्युलेट करण्यासाठी एवढी मोठी हाईट, त्याचं ऑटोमायझेशन होत आहे, तिथलं सगळं मेंटेनन्स त्याच्यातून डेव्हलप होत आहे. बट आफ्टर ऑल दे आर गोइंग टू अगेन प्रोड्यूस द कन्व्हेन्शनल. Some overseas they are going to apply bladeless wind turbine. There is no blade. Still it is produce the electricity through the wind speed. मग आता हे कसं? Go and read one of the paper. की त्याने ते टेक्नॉलॉजी कशी अडॉप्ट केली. आपण आयडिया तरी करू शकतो का? नाही का? ब्लेड आहे म्हणून तो एअर सर्क करतो आणि एअर सर्क करतो म्हणून रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप होते. बरोबर आहे, मोटर लावलेली आहे ती. मग दॅट सच काइंड ऑफ टेक्नॉलॉजी विल बी. Why we are going to invest such type of material on to produce the electricity in terms of wind turbine? If bladeless turbine is there, there is no blade, so reduction of total cost of the material. So that is called as the technology readiness level. In all way, whatever part concerned with the particular product, in all way the technology is going to invent or introduce day by day. Is that clear? मोबाईल आपण स्वतः 10,000चा आपल्याला कोणता भेटा, छोटासा किलो भेटायचा. नंतर आता त्या 7,000चा आपल्याला स्मार्टफोन भेटला. बरोबर आहे, एवढे फीचर्स होते का 10 वर्ष अगोदर? नाही. आता वायरलेस पण आलाय. बरोबर आहे, काही वेळाने असं येणार का मोबाईल चार्ज करायची केबल पण लावायची गरज नाही, कुठेतरी उभा असतो तो ऑटोमॅटिक चार्ज होणार. दॅट इज कॉल्ड वायरलेस टेक्नॉलॉजी. बरोबर आहे. आता मला हा मोबाईल सध्या चार्ज करायचा, मला केबल लावावा लागणार, अडॅप्टर नो नीड. काहीतरी इथेच मेकॅनिझम तयार होणार, त्याच्या जवळ जरी ठेवला तर इंटेन्सिटी इज देअर गोइंग टू चार्ज ऑटोमॅटिकली. जस्ट कंट्रोलिंग मेकॅनिझम इन माय मोबाईल की आय वॉन्ट टू चार्ज और आय वॉन्ट टू डिस्कनेक्ट. दॅट्स ऑल. सो दॅट काइंड ऑफ टेक्नॉलॉजी रेडीनेस लेवल will be there. So provide the comprehensive, the meaning exploring, that is the comprehensive understanding of each and every part concerned with the technology, and one of the part is the TRL, technology readiness. Second is that they have mentioned the manufacturing. Once the technology is developed, once the algorithm is prepared, once your thought process is pre-planned or past planned in simulation or hardware documentary, then second thing is the manufacturing readiness. Is your thought process is really applicable for manufacturing purpose? मला इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करायचं, हो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होणार आहे का मॅन्युफॅक्चरिंग? म्हणजे असे काही थॉट्स डेव्हलप होणार आहे का? मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री इज प्रोड्युसिंग द मटेरियल. बरोबर आहे. तर मग ही थॉट प्रोसेस तुमची इंडस्ट्रीसाठी अप्लिकेबल आहे का? मग त्याच्यासाठी त्या 10 स्टेप 15 स्टेप दिल्या आहेत, त्याच्यासाठी प्रत्येक स्टेपला तुम्ही कॅल्क्युलेट केला आहे का? इफ इट इज ओके, देन अगेन नेक्स्ट वन इज द इफ दॅट टेक्नॉलॉजी or that product or prototype product is applicable for manufacturing readiness level, then third one is the who is going to invest. सगळं सक्सेस झालं. टेक्नॉलॉजी रेडीनेस लेवल इज ओके, देन मॅन्युफॅक्चरिंग रेडीनेस लेवल इज ओके. नाव माझी आयडिया प्रोडक्ट पण डेव्हलप झालं, पण आता ते मार्केटमध्ये आलं पाहिजे. आय हॅव नो ॲबिलिटी टू इन्व्हेस्ट CR टू प्रोड्यूस द मास क्वांटिटी. मग हा कोण आहे मार्केटमध्ये? जसं मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री आहे तशी इन्व्हेस्टमेंट इंडस्ट्री सुद्धा आहे. दॅट इज टाटा, अंबानी. काहीच करत नाही. काय करताय? तुमच्या आयडिया घेतात, पण सक्सेसफुल आयडिया घेतात. बरोबर आहे. इन ऑल वेज ह्या आयडिया ॲनालाइज करतात. आर दे युअर आयडिया और युअर थॉट प्रोसेस इज कन्सर्न विथ द टेक्नॉलॉजी रेडीनेस लेवल? ओके डन. सेकंड मॅन्युफॅक्चरिंग रेडीनेस लेवल, देन आय एम गोइंग टू इन्व्हेस्ट. And third level is the investor. Produce there again capability is there, some criteria is there. If that product or that thought process will fulfill
fulfill that requirement, that is called as the investment readiness level. So idea, the journey of idea to product development have to fulfill three major criteria, that is again technology readiness level, manufacturing readiness level and investment readiness level. या तिन्ही गोष्टींमध्ये आतापर्यंत आपल्याला हे माहित होतं हे केलं आहे, ही आयडिया ही आपण कुठेतरी वर्कशॉपमध्ये जातो डेव्हलप करतो, पण हे करण्यासाठी ही प्रोसेस ॲप्लिकेबल प्रत्येक ठिकाणी लागते. तीन याच्यामधून दॅट इज द इंडस्ट्री स्टँडर्ड अँड दे आर going to applicable for TRL, MRL and IRL. Now, illuminate the significance of this readiness level in driving successful technology development, implementation and commercialization, and that is investment level is nothing but the commercialization. पहिले पेटेंट केलं, माझी कोणती तरी आयडिया होती, त्याच्यावर मी पेटेंट केलं, माझी आयडिया याने चोरून घेतली आणि आपल्या नावाने विकून टाकली. आय विल गोइंग टू क्लेम. बरोबर आहे. मग माझी आयडिया आहे की माझीच आयडिया आहे, मग मार्केटमध्ये राहायसाठी दॅट इज कन्सेप्ट इज द पेटेंट. म्हणजे माझ्या आयडियाला मी डॉक्युमेंटरी प्रूव्ह केला आणि व्हॉट एव्हर थॉट प्रोसेस इज देअर, नाव दॅट प्रोसेस इज डॉक्युमेंटेड बाय माय नेम, दॅट इज कॉल्ड ॲज द पेटेंट. लक्षात आलं पेटेंट कशाला म्हटलं तर, आणि पेटेंट पब्लिकेशन, पेटेंट अँड ऑल दोस ओके अंडर द कॅटेगरी. म्हणजे आता ती आयडिया माझ्याकडून हे घेणार, पेइंग समथिंग और इन्व्हेस्टिंग समथिंग, बट दे आर नॉट सेइंग. आता पण आपण एक्झाम्पल म्हणजे बघतो डे टू डे लाईफमध्ये, आमचं डिझाईन यांनी चोरलं, मर्सडीजवाल्यांनी यांचं डिझाईन चोरलं आणि मग 50-50 वर्ष त्यांच्यावर केसेस चालू राहतात. बरोबर आहे. दॅट इज कॉल्ड द. सेकंड वन इज द एक्सप्लोर हाऊ TRL, MRL अँड IRL synergize to optimize the innovation pathway and how they correlated to each other. So first step again TRL, second step is the MRL and third step is the IRL. Is that clear? आउटकम काय होऊ शकते हे शिकल्यानंतर आपण काय बोलू शकतो. देन फोर कन्सेप्ट and of TRL, MRL, IRL frameworks can be identified in clearly. Then second one is the essence of pivotal role of readiness level, assessing technology maturity and stability. Third one is the recognition strategies for aligning the readiness level assessment to strategic resources allocation. So all these comfort that is be empowered to make informed decision related to technology development, TRL, MRL and IRL readiness level. म्हणजे आपण स्वतः काय होतो, if we are going to compare what is the thought process in your mind, how to align that thoughts into idea to product. म्हणजे तुम्हाला दुसऱ्याकडे जाऊन विचारायची आता गरज नाही पडणार का, की माझी आयडिया हे असं केल्याने असं असं होऊ शकते. बरोबर आहे. मला तिन्ही गोष्टीमध्ये फक्त आपल्याला ते डिझाईन करायचं आहे, त्याच्यामधून जाण्याच्या ज्या स्टेप्स आहेत, सो दॅट प्रेझेंटेशन विल गिव्ह द कन्सर्न आयडियाज रिगार्डिंग हाऊ टू डू इट. So basically they have mentioned TRL in short form, MRL and IRL. How काय दाखवते बघा, टेक्नॉलॉजी रेडीनेस लेवल मध्ये टेक्नॉलॉजी रेडीनेस लेवल इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मॅच्युरिटी लेवल ऑफ द पर्टिक्युलर टेक्नॉलॉजी. मॅच्युरिटी लेवल किती आहे त्या कोणत्याही टेक्नॉलॉजीची मॅच्युरिटी लेवल तुम्ही सोडा. हाऊ टू अंडरस्टँड द मॅच्युरिटी लेवल. की एखादी आयडिया आहे ती हवेतच आहे, दॅट इज नॉट अ मॅच्युरिटी. Okay, first need to identify the maturity level. Then second one is the TRL are based on the scale from 1 to 9. Whatever step we will provide like 1 to 9 technology readiness level is there, and in that 1 to 9 where my ideas will be aligned 1 to 9 or up to 1 to 3. Suppose I am talking about your final year project. At what TRL 1 to 9? Not at all. First, second and third. Your TRL level for your final year project is TRL 1, TRL 2 and TRL 3. Not you, once you prepare that project idea simulation into product, then TRL 4. Not 5, 6, 7, 8, 9. म्हणजे आपण फायनल इयर मध्ये काय कुठेपर्यंत जातो, फक्त TRL 1, 2, 3. 4 पण नाही, 5 पण नाही, 6. TRL च्या 10 स्टेप्स 9, मग MRL च्या 9, मग आणखी IRL च्या 9. म्हणजे आपण किती लॅगिंग मध्ये काम करतो. इंजिनियर झालो, इंजिनियर आता 1 वर्षाने होणार आहे आणि अप टू इंजिनियर आपण कोणत्या कन्सेप्ट वर काम करतो फक्त TRL 1, 2.
getting? तर काही लोक TRL 5, 6, 7, 8 पर्यंत सुद्धा करतात. So we need to increase our speed to maintain that standards. Then second one, TRL are based on the scale from 1 to 9, with 9 being the most mature technology. आणि 9 जर तुम्ही क्रॉस केली, कारण आता मी पहिले TRL नंबर हे दाखवतो आणि त्याच्यानंतर ही PPT दाखवायला पाहिजे. ऍक्च्युली TRL 9 म्हणजे काय की त्या 9 मध्ये आपला प्रोडक्ट कुठेपर्यंत येतो, त्याच्यानंतरच ती टेक्नॉलॉजी मॅच्युअर्ड आहे असं म्हणतो. Whatever you did in the final year, that will mention your ideas is not going to mature. It is just an academic project for the submission and to get the 150 marks. बरोबर आहे. कागदावर आणि कागदावरच ते तिथेच राहते. त्याच्या पुढे जर गेलो आपण तर आपण मॅच्युअर्ड प्रोजेक्ट म्हणून आपण स्वतःला डिफाइन करू शकतो. एक्झॅक्टली. नाउ थेमॅटिक ॲड्रेसिंग ऑफ TRL इज रिक्वायर्ड. सिस्टमॅटिक जर आपल्याला प्रत्येकाला ॲड्रेसिंग प्रत्येकाला जर जस्टिस करता आलं, allowing the technology evolved from the conception through the research, development and deployment. What is called as research, what is called as the development and what is called as the deployment. These three steps are classified because readiness level is between 1 to 9 and 1 to 3 is the research, 4 to 6 is the development and onwards up to 9 is the deployment. So your TRL level classified into three parts. One is the research, development and deployment. Development and deployment. Is that clear? म्हणजे आपण TRL मध्ये तीन स्टेप्स करतो. कोणत्या? रिसर्च म्हणजे तुम्ही जे आता करता फायनल इयरला प्रोजेक्ट 1 2 3 or 4. If you are not going to align up to 4, you are not doing the research. You are just copied and pasted. But if you are aligned up to 4, then that is called as the research. 4 to 7, in between, that is called development. You have did something, you have proposed something. Propose. Whatever you gain, whatever past is there, whatever literature is there, already did someone, but you are going to implement delta part, which will increase the 0.01 output or efficiency. So that is your contribution, that is called as the development from your side. So it's come into between the 4 to 6. Is that clear? That is called as the development. And next stage in between before 9 and after 6 is the deployment. Is that clear? 1 to 9. Now, universities along with the government funding sources focus TRL 1 to 4. म्हणजे तुम्ही 1 to 4 मध्ये जर तुम्ही वर्कआउट करताय तर तुम्हाला नंबर ऑफ एनर्जी नंबर ऑफ फंडिंग एजन्सीज तुम्हाला काय करतात, फंडिंग देतात. फॉर एन एक्झाम्पल, आता माझ्याकडे जर ओपन असेल तर मी आता दाखवतो. रिसर्च प्रपोजल फंडिंग एजन्सी. व्हॉट दे मेन्शन? नॅशनल फंडिंग एजन्सी फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल, दॅट इज CPRI, सेंट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टिट्यूट, वन ऑफ द biggest organization. That research scheme, what they mention throughout the year and what the assistant they have mentioned 5 to 50 lakh. What is the eligibility criteria? That is Power Utility Academic Institute R&D and 1 to D is the research. That is called as the, if you are going to write one of the proposal which show your research, research च्या नंतर काय होतं? Development. Is that clear? And next one is the deployment. The development ची तुमच्याकडे जर काही आयडिया असेल, you are going to propose or submit that proposal to that agency. They will provide 5 to 50 lakhs as per your requirement. Is that clear? So number of funding agencies is available for students, PG student, PhD student, faculty, research institute. You need to align with that. नाहीतर मी फंडिंग कुठून आणू, कुठून खर्च लावू, बरोबर आहे? काहीच गरज नाही. Your technology readiness level must be mature. Then so many funding agency is going to invest on your idea also. Then second one, ISRO, Department of Space, India Space Research Organization. Also throughout the year the proposal you need to align with that website. Okay. Third one is the BCTU, then UGC, that is called as the Undergrad Commission. They are also applicable for student and faculty, engineering and all trade. Then again in the UGC category AICT, that is called as All India Council for Technical Education. आपण कशाच्या अंडर येतो? AICT येतो की UGC येतो? UGC पहिले येते मग AICT. बरोबर आहे. आपण इंजिनिअरिंग कशाच्या अंडर येते? All India Council for
टेक्निकल एज्युकेशन आणि त्यांच्या वेबसाईटवर गेलं तर नंबर ऑफ फंडिंग प्रपोजल दे हॅव मेन्शन. बस यू नीड टू सबमिट द proposal, but don't copy from others and don't submit. Your thought process is important. Your contribution is important in that. So they have mentioned PG scholarship also. बघा इथे म्हणजे युजी जर झालं तर PG scholarship सुद्धा ₹2400 per month per student दिले असेल. म्हणजे तुम्हाला कुठून PG चा खर्च करायचा, कुठे काय करायचं. Already scheme is there. We are not aware about that. How to align all this. So AITC itself declared that PG scholarship they are going to provide once you completed your bachelor. That is full time GATE qualified. What is the criteria? GATE जर झालं असेल तर तुम्हाला भेटेल. once you तुमचा GATE मध्ये जर स्कोर आला मिनिमम येऊ द्या फक्त तुम्हाला तरी स्कॉलरशिप स्टार्ट आणि त्याला आपण स्टायपेंड म्हणतो. तो स्टायपेंड कोण देतो? आपलं स्टायपेंड माहिती आहे पण who is going to provide the stipend? Yes. is that clear? मग तो UG साठी सॉरी PG साठी तुम्हाला 12,000 18,000 असतो. आता 18,000 झालाय. 12,000 आता 18 19 20,000 आहे. PhD साठी 45 42,000 बस झालं. शिकताना आपल्याला 45-50,000 त्यासाठी दिलं बरोबर आहे. US किंवा MS साठी जर जायचं नंबर ऑफ स्कीम इज देयर. नो नीड टू वरी अबाउट हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन माय कॅरियर किंवा करियर. दोघंही याच्यावर कॅरियरवर नाही करियरवर दोघांच्या याच्यावर नंबर ऑफ लोक आहे आपल्याला इन्व्हेस्ट करतात. बस वी नीड टू अलाइन सगळ्या गोष्टी आपल्याला अलाइन करतात. देन प्रगती स्कॉलरशिप हे का बघा इथे स्टुडंट डेव्हलपमेंट स्कीम ह्या सगळ्या नॅशनल PhD दॅट इज कॉल्ड एज द NDM दॅट इज कॉल्ड AICTE ट्रॅव्हल ग्रँट स्कीम. तुम्हाला UG करताना PG करताना US जरी फिरून यायचं आहे तरी तुम्हाला एखादा पेपर प्रेझेंट करताना एखादा पेपर जर दिला आणि तो US कॉन्फरन्समध्ये टाकला तर सगळा फंड जो आहे AICTE देतो तुम्हाला जाण्या येण्याचा पब्लिकेशन बरोबर. त्याच्यानंतर AICTE म्हणजे किती सगळ्या स्कीम आहेत त्याच्या अंतर्गत MHRD दॅट इज कॉल्ड DST. त्यानंतर काय MHRD आहे BARC आहे टेक्यूप आहे. इथे FIST program fund for improvement of the S&T infrastructure in the universities and higher education. then CSIR हे सगळ्या फंडिंग एजन्सीज आहेत जे तुमच्यासाठी फॅकल्टीसाठी अकॅडमिकसाठी TRL 1 to 9 साठी इन्व्हेस्ट करायला म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट रेडीनेस लेवल जे आहे ते कोण करते? अदानी आणि अंबानी. नो इश्यू आहे बरोबर आहे. पण बिफोर गोइंग टू डील 1 to 9 ही इज गोइंग टू इन्व्हेस्ट हे फंडिंग is that clear? Then but again schematic addressing of TRL required allowing the technology to evolve the conceptual thoughts to the research development and then universities along with the government funding sources TRL 1 to 4 while private sector focus TRL 7 to 9. okay काय होत आहे प्रायव्हेट सेक्टर म्हणजे कोण म्हटलं मी जर एखादा फंडिंग करणार आहे तुमच्या आयडियावर बरोबर आहे. सपोज वन ऑफ द पर्सन इज मोठा इज द प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन आणि मला तुमच्या आयडियावर इन्व्हेस्ट करायचं तर मी 1 आणि 4 1 to 4 पण तुम्ही विश्वास करणार आहे का तुमच्यावर? नाही बरोबर आहे की बिकॉज आय एम गोइंग टू इन्व्हेस्ट ऑफ माय मनी ऑन यू. मग मी मला कोणती टेक्नॉलॉजी रेडनेस लेवल लागणार? 7 to 9. मॅच्युरिटी जर असेल तर मी इन्व्हेस्ट करेन. तशी पण कॅटेगरीची लोक आहेत. They are the private sector, but government sector is going to adopt 1 to. म्हणजे प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये जर मला कोणी जर माझ्या आयडियावर प्रपोजल फंडिंगवर करत असेल तर त्याच्यासाठी कोणत्या TRL लेवल लागतात? 7 to 9. Is that clear? The terms value of debt represent the often neglected addressing TRL code through to 7 where neither academia nor a private sector private execution आणि याच्यामध्ये काय करताय कोणीही तुम्हाला इन्व्हेस्ट करत नाही ह्या इन बिटवीन. प्रपोज ऑफ TRL बघा काय समजते त्यातून? कम्युनिकेशन टू टेक्नॉलॉजी कशाला म्हणून हे याच्यावरून झालं होतं टेलिफोन बरोबर आहे. आता टेलिफोनची पण टेक्नॉलॉजी कुठे आली? आता कॉर्ड पण लावायची गरज नाही बरोबर आहे. वायरलेस पण वायरलेस आहे आता सगळं. काही दिवसांनी असं होणार एखादं सेन्सरच आपल्या बॉडीमध्ये फिट केला जाणार आणि आता जसं हेडफोन लावतो बरोबर आहे कारण वायर नसतो म्हणून दुसरा दिसत नाही आणि मी याच्याशी बोलतो हे काहीतरी एकच बडबड दुसरीकडे बोलतो
असं होतं ना, आता पण होतो की नाही आपण डे टू डे लाईफ मध्ये आपण समटाईम वी ऑल्सो कन्फ्यूज. मला याच्याशी बोलतोय फोनवर बोलतो आणि मला वाटतं की तो माझ्याशी बोलतोय आणि त्या सिच्युएशनला मला 2-3 रिप्लाय केल्यावर समजते याच्यामध्ये काहीतरी कानात टाकलेला आहे आणि तो पुढे बोलतो. तर such kind of technology. Next technology is there. No need of any hardware device to communicate. बरोबर आहे. काहीतरी सेन्सर, काहीतरी स्मार्ट ग्रिड टेक्नॉलॉजी मधला जो कन्सेप्ट आयओटी आणि आयसीटी जर कनेक्ट झाला तर काहीतरी चिपच आपल्या बॉडीमध्ये फिट केला जाणार, ती ऑटोमॅटिक सिग्नल कॅप्चर पण करणार आणि रिसिव्ह करणार. म्हणजे ही पुढची टेक्नॉलॉजी. सगळे स्मार्ट कडे जातात. बरोबर आहे. म्हणजे हे मला तर असं वाटतं की हे पण आपल्याला वापरायची गरज नाही काही दिवसांनी. तो कोणता आपण याला म्हणतो म्हणजे जस्ट माझ्याकडे काय असेल AR आणि VR. बरोबर आहे. व्हर्च्युअल रियालिटी आणि ऑगमेंटेड रियालिटी. किंवा मी इथे उभं आहे लगेच स्क्रीन ओपन करणार, ते दाखवतात ना. बरोबर आहे. सगळं काही डेव्हलपिंग इथूनच कंट्रोल करणार. Such kind of technology will adapt within 5 to 10 years. No need of any hardware device. No need of this one. म्हणजे हार्डवेअर मॉडेलच नाही. AR आणि VR वर आता पण आपण लोक काम करायला निघालो. बरोबर. पुढच्या 10 वर्षात 15 वर्षात बघा स्मार्ट ग्रिड टेक्नॉलॉजीचे तुम्हाला AR आणि VR हे युजर फ्रेंडली होणार सगळ्यांना. जसं आता मोबाईल हा काही युजर फ्रेंडली नाही का, आज सगळ्यांना लहान मुलं सुद्धा आपल्यापेक्षा जास्त खेळतात. बरोबर आहे. त्यांना शिकवलाय का तुम्ही? नाही शिकवला. 5 वर्षाचा मुलगा त्याला अर्धा दिवस बेस्ट व्हायला तर तेच लागते, मोबाईल लागते आणि सगळ्या टेक्नॉलॉजीकडे सुद्धा. तसंच AR आणि VR पुढच्या 10 वर्षात तुम्हाला. So such type of technology is going to the basic communication tool is this one, more objective assessment to the development level between stakeholders and development roadmap कसा जातो more important आणि less important direction. त्याच्यानंतर इथे काय म्हणतात युरोपियन युनियन टेक्नॉलॉजी रेडीनेस लेवल, दॅट इज इम्पॉर्टंट. व्हॉट 9 टेक्नॉलॉजी रेडीनेस लेवल ते म्हणजे फर्स्ट बेसिक प्रिन्सिपल इज गोइंग टू ऑब्झर्व. बघा तुमचा प्रोजेक्ट साठी तुम्ही जाताना कधी पण ह्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. दॅट इज कॉल्ड रिसर्च, डेव्हलपमेंट अँड डिप्लॉयमेंट. इज दॅट क्लियर? हाऊ टू सिलेक्ट द प्रोजेक्ट टॉपिक, हाऊ टू वर्क विथ द whatever title given to the guide, and how. First need to identify basic principle observed. Suppose I am going to align one of the topic EV, electrical vehicle, for the battery improvement. Battery improvement through EV चा performance वाढू शकतो. Is that clear? That is my topic. Then what need to do? काय करायला पाहिजे त्याच्यामध्ये? First need to align the basic principle observed. चार्ज होतो की नाही होत, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आहे का नाही. इज दॅट क्लियर? बॅटरी म्हटलं तर ती प्रोसेस आली. यस. देन बेसिक प्रिन्सिपल ऑब्झर्व, कारण जगाच्या वेगळं काही नाही. ऑलरेडी बॅटरीचा कन्सेप्ट घेतला, तर बॅटरी कशाच्या अकॉर्डिंग वर्कआउट होत आहे ॲज पर द प्रिन्सिपल, ॲज पर द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इज दॅट क्लियर? सो वन दॅट. सेकंड टेक्नॉलॉजी कन्सेप्ट फॉर्म्युलेटेड. टेक्नॉलॉजी कन्सेप्ट म्हणजे आता फक्त बॅटरी पर्यंत सीमित राहिलो आहे का? चार्ज रेट, discharge rate, electrolysis. Is that clear? Then two rods, anode and cathode, is working properly or not? That technology concept is formulated. Then types of the battery, lead acid battery or any other battery is working based on it. Cell is one of the battery also. Then third, experimental proof of concept. Experimental proof of concept म्हणजे ती आयडिया होती, ती वर्क होत आहे. पहिला आणि दुसरं जर झालं तर I am going to prepare one of the मॉडेल बेस्ड ऑन द बॅटरी. बरोबर आहे. सिम्युलेशन मॉडेल करता येईल, कारण मला हार्डवेअरमध्ये मला इन्व्हेस्ट करायची नाही, वेस्ट करायची नाही. मी काय करणार आहे? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द कन्सेप्ट मी सिम्युलेशनमध्ये केला, टेक्नॉलॉजी कन्सेप्ट फॉर्म्युलेटेड केला. सिम्युलेशनमध्ये मॅटलॅबमध्ये बॅटरीचं मॉडेल आहे, ते मॉडेल घेतलं, त्याला कनेक्ट केलं, एक लोड लावला, चार्ज केला, डिस्चार्ज झाला. बॅटरी इज गोइंग टू परफॉर्म in well manner as per the specified diameter. Is that clear? That is called the technology concept formulated. Now third step is that experimental proof of concept. ती MATLAB मधली बॅटरी मी माझ्या गाडी लावणार आहे का? लावणार आहे का? चित्र जे रन होतो ते डिझाइन दाखवतो, करंट आहे बोलते, तो करंट माझ्या कामात येणार आहे का? I need to face the practical issues right now. बरोबर आहे. Whatever design I have provided in MATLAB or any simulation software, whatever parameter I have decided, I am now going to align with the practical point of view. Now experimental proof of concept is required. And how to do that?
in the way of whatever material of the battery basic concept is required, what kind of electrolysis is required, what kind of rod is required for the purpose of anode and cathode, what kind of the outer side body is required, what quantity is required or what milliampere or ampere hour capacity, because what is the capacity of battery is the unit of ampere hour, बरोबर आहे. म्हणजे याच्यामध्ये घेतो मग ती बॅटरी मध्ये प्रोटोटाइप मध्ये जर बनवायची आहे तर मी बनवायला मला बनवता येईल, बरोबर आहे. मी बनवल्याच्यानंतर त्याला काय म्हणू एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट. नाउ आय एम गोइंग टू अलाइन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to I into R, बरोबर. मग त्याच्यामध्ये जे स्पेसिफिकेशन आहे V दिला, हा V कशाचा प्रोडक्ट आहे I into R, मग बॅटरी सोबत चेक करणार, बरोबर आहे. प्रॅक्टिकल बॅटरी सोबत V, कारण ऑलरेडी सिम्युलेशन मध्ये डन झाला तो कन्सेप्ट. इज इट क्लियर? आता प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये जर रन करायचं तर मला तेच पॅरामीटर स्पेसिफाय करावं लागेल. फक्त सिम्युलेशन मध्ये मला कोणते पॅरामीटर अलाइन नाही करता येत, कुठे टेम्परेचर नाही करता येत, बरोबर आहे. पण याच्यावर कोणते इफेक्ट होत आहे, atmospheric condition सुद्धा already is going to affect on the battery parameter. So that's why whatever design, whatever battery I have prepared through the practically, I need to align with the theoretical. 3 plus 5 is equal to 8. बरोबर आहे. हे झालं theoretically. मी काय करणार, हे 3 म्हणजे 1 2 3 again 5 is equal to 5 plus 3 is equal to 8. In terms of banana, in terms of ginger, in terms of many components. Is that clear? The physically component can be measured which calibrate with the theoretical component. Then proof of concept is clear. इथे शिकवल्याप्रमाणे 3 plus 5 is equal to 8. I am going to align 1 line, 2 line, 3 line, again 5 line, and the symbol is that plus. Then equal to addition is 8. Then I am going to align. I books is here, 3 books is here. There is no symbol. I got 5 book is there and here 3 book है. But I aware about that कि I need to addition in between this 5 plus 3. 5 plus 3 is equal to that one is the practical measurement. That is called as the practical. That is called as the experimental proof of concept. So same I am going to align with the battery also. Then technology validated in lab. आता जी आम्ही प्रोडक्ट बनवला आहे, बनवलं मी घरीच बनवलं आहे. आता ती टेक्नॉलॉजी व्हॅलिडेटेड इन लॅब मध्ये का घरी का नाही? व्हॉट इज द रिझन इन बिटवीन? मी जे बॅटरी बनवली ती केव्हाही चार्ज होते, केव्हाही होते, किती व्होल्टेज देतो. आय नीड टू अलाइन whatever parameter have been decided as per the standard or not, because I have no idea about the calibration and all those things. बरोबर आहे. माझ्याकडे तेवढे कॅलिब्रेटेड इक्विपमेंट आहे का? नाही. बनवलाय मी, जुगाड काहीतरी केला, पण is going to validate. So I need to validate whatever I have manufactured is that technology validated in lab. Lab मध्ये काय करतो आम्ही? Lab is one of the lab institute is there and the number of equipment available in that, how to measure as per the standard. To maintain the standard, I am going to validate that technology. Whatever I have prepared is going to validate. Next one, technology validated in the relevant environment. आता बॅटरी तुम्ही लॅब मध्ये काय केलंय? बॅटरी काय केली लॅब मध्ये? टेस्ट केली as per the standard parameter. की ह्या टेम्परेचर साठी, ह्या व्होल्टेज साठी, ह्या करंट साठी एवढ्या टाइम मध्ये चार्ज होती, एवढ्या टाइम मध्ये डिस्चार्ज होत आहे. आता त्या बॅटरीची कॅपॅसिटी एवढ्या मिलीअँपियर आहे. इज दॅट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज दॅट सेम बॅटरी इज अप्लिकेबल फॉर जम्मू काश्मीर, सेम बॅटरी इज अप्लिकेबल फॉर नागपूर, सेम बॅटरी इज अप्लिकेबल इन कोकण एरिया. यस और नो? अगेन डिफरंट ॲज पर द ॲटमॉस्फिअरिक कंडिशन. बरोबर आहे. इकडे टेम्परेचर तिकडे खूप थंड आहे, इकडे नागपूरमध्ये 50. बरोबर. 10 किलोमीटर चालवल्यावरती बॅटरी लाभ होते, माणूस पण लाभ होते. लक्षात येते? तेच जर मी जम्मू काश्मीर किंवा कोकण एरिया जिथे थंड प्रदेश आहे तिथे त्याच्यावर टेम्परेचरचा काहीच इफेक्ट पडत नाही, म्हणजे त्याचा परफॉर्मन्स वाढतो, इकडे परफॉर्मन्स डिक्रीज होते. इज दॅट क्लियर? So again that parameter, because my thought process is that my idea need to convert into product, and product and Jammu वाले घेत नाही का? घेतात ना. US वाले घेतात आपण, बरोबर आहे. पंढरपूर वाले पण हाच टाइम घेतात. So that technology backward readiness level is applicable to all. नाहीतर हा प्लॅन बनवायच्या वेळी मी वाइंडिंगचं टेम्परेचर जर तेव्हा कॅलिब्रेट नसतं केलं लॅबमध्ये आणि
ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनमध्ये, तर हा फॅन फक्त पंढरपूरवाल्यांसाठी आहे. इथे हा फॅन जम्मूवाल्यांसाठी नाही आहे, त्यांच्यासाठी दुसरं स्पेसिफिक. I need to collaborate as per the technology validates in the relevant environment. Environment कसं आहे त्याच्यामध्ये पण तुमची टेक्नॉलॉजीची रेडीनेस लेवल अवेलेबिलिटी झाली. Then next one is the technology demonstrated in the relevant environment. जे environment मध्ये तुम्ही हे केला त्याच्यामध्ये तुम्हाला डेमॉन्स्ट्रेट करायचं आहे. खूप सारे प्रोडक्ट मार्केटमध्ये विकायला येतात आणि ते आपल्याला फुकटात देतात. यूज अँड गिव्ह द फीडबॅक. काय असते तो कन्सेप्ट काय असते? तो 10,000चा प्रोजेक्ट असो की 2,000चा असो, बरोबर आहे, आपल्यापर्यंत नाही बोलतो ते वेगळं आहे. पण जेव्हा जो प्रोडक्ट मार्केटमध्ये जर एखादा लॉन्च झाला तर त्या सिच्युएशनला तो आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्ट देतो आणि तो यूज अँड गिव्ह द फीडबॅक. कशासाठी? त्याचा कन्सेप्ट टेस्टिंग अँड गिव्ह फीडबॅक, बरोबर आहे. फुकटात आहे म्हणून आपण बम घेतो आणि बम असं असते बॅटरी फुटून जाते नंतर चालत्या गाडीमध्ये, कारण फुकट दिले आहे. तो आपल्याला रिस्क मध्ये फुकट देतो, पुढला तर ह्याच जाणार ना, काय झालं आणि आपण फुकट्याच्या नादात काही पण घेऊन येतो. तर ते कशासाठी असते ही टेक्नॉलॉजी, कशासाठी ती पण रेडीनेस लेवल तुमच्या प्रोडक्टमधून आपली प्रोडक्ट अजून बनायचाच आहे. टेक्नॉलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटेड इन द रिलेव्हंट इन्व्हायरमेंट. डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणजे कंटिन्युअस वर्किंग विथ द आयडियल लोडेड. जसं एखादं इंडक्शन मोटर आहे, मला तर घ्यायची आहे, कंटिन्यू 18 तास चालत असेल तर देयर इज नो इन्सुलेशन डॅमेज, बरोबर आहे. नाही तर 3 तास चालली अरे लय गरम झाली असं होणार ना, लय थंड वाटते असं मोटर बोलणार आहे का? नाही, 18 तास राहू, 20 तास राहू, 24 तास राहू, ती चालतच राहणार, बरोबर आहे, बरोबर. दॅट इज कॉल्ड द relevant environment that perform. Then next one is the system prototype demonstration with operational environment. Operational environment म्हणजे काय? Operational environment, induction motor I am developed. I am going to start that induction motor here, just on, and then rotor is rotating. Nothing will do. There is no pump connected, no fan connected, application is not available there, and I am going to show कि my induction motor is working properly, not at all. असं का? कारण जोपर्यंत त्याच्यावर लोडच नाही आहे, जसं आपण आयडियल मध्ये गप्पा मारायच्या वेळेस माहिती तो हे बनवून घे, माहिती तो वो बनवून घे, आणि बाद में 5 साल के बाद ते टेक्नॉलॉजी पण तेच का म्हणते ऑपरेशनल इन्व्हायरमेंट हाऊ टू बी प्रोव्हाइड. ऑपरेशनल बनला आहे, प्रोडक्ट डेव्हलप झाला आहे सगळं, ऑपरेशनल इन्व्हायरमेंट मध्ये त्यांनी आता स्वतःला प्रूव्ह केलं. ऑपरेशनल इन्व्हायरमेंट मध्ये अगर वो मोटर इंडक्शन मोटर फॉर द पंपिंग पॉइंट ऑफ व्यू देन मस्ट इन्सर्ट दॅट इंडक्शन मोटर विथ पंप इन द वेल. पाण्यात टाकायचं तोपर्यंत त्याचं ऑपरेशन इन्व्हायरमेंट डेव्हलप होणार आहे का? त्याने इंडक्शन मोटर इथे लावायचं कूलिंग कंडिशन मध्ये, आणि आम्ही जसं तुम्हाला वर्कशॉपमध्ये दाखवलं दिस इज इंडक्शन मोटर, बरोबर, आणि ते डमरू फिरत राहतं आणि त्याला आपण आरपीएम म्हणतो, मोड एम्पियर मोड करंट. आता याचा प्रॅक्टिकलची अलाइनमेंट काम आहे काही. जेव्हा ते सीरीजली मोटरचा करंट आणि व्होल्टेज मेजर करायला इथे तो मस्त एक्सपर्ट आहे, त्याला 7.9 CGP 9.9 आणि त्याला इथे मेजर करायला हा मस्त मोजतो, कारण ते सेफ्टी मेजर असतात सगळे. पण प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये तेच नाही, ॲमीटर द्यायचं याच्या हाती, व्होल्टमीटर द्यायचं आणि गो अँड मेजर. शेतात पाठवलाय, तिथे डीपी लागली आहे, तिथे हा मोजते, त्यावेळेस कुठे लावू हा पहिला प्रश्न आहे. That such kind of environment is called as the operational environment. Is that clear? This is not the operational environment for engineering. This is the academic environment. But once you do with the work with the prototype or trial, the operational environment is nothing but the practical. Then next one, once that one is the completed, then system complete and qualified. मग नंतर त्याला काय म्हणतो की तो प्रॅक्टिकल सिस्टीम मध्ये पण फुलफिल आहे, बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे पाण्यात पडल्याशिवाय पोहणं येत नाही आपण त्याला म्हणतो. ह्या इन्व्हायरमेंट मधून पण तो निघाला, तो प्रोडक्ट, ती आयडिया, तो डेव्हलपमेंट. त्याच्यानंतर त्याला काय म्हटलं जाते, त्याला टॅगलाईन दिला जाते, दॅट इज कॉल्ड सिस्टीम कंप्लीट अँड क्वालिफाईड in all way, and after that actual system proven in the operational environment. आणि नंतरची टॅगलाईन कोणती भेटते त्याला,
you need to align your project idea in that. सगळ्यात पहिले तुम्ही ज्या प्रोजेक्टवर काम करताय तो प्रोजेक्ट तो बेसिक प्रिन्सिपल वर वर्कआउट होतोय का. मग समटाइम ओम्स लॉ वर बॅटरी पण वर्कआउट करते, इलेक्ट्रोकेमिकलच्या इलेक्ट्रोलिसिसच्या प्रोसेसवर बॅटरी पण वर्कआउट, बरोबर आहे. म्हणजे देयर आर 2 or 3 प्रिन्सिपल व्हिच रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द बॅटरी ऑपरेशन. इन दैट केस तो इलेक्ट्रोलिसिस इज कंसर्न विद द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. ओम्स लॉ कंसर्न विद द V is equal to I into R. Once it is done, तो बॅटरी इज गोइंग टू परफॉर्म वेल. म्हणजे पहिला तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर झाला. म्हणजे तुम्ही कोणत्या लेवल मध्ये आले, TRL 1. TRL 2 concept formulated in mathematical formulation. V is equal to I into R. I need to develop the battery of that big size. So obviously voltage is big, current is big, and resistance also very small. Then and then only once the magnitude of the parameter will increase, the size of the equipment or component will be increased. That is called as the mathematical concept or technology concept formulated. Is that clear? Then here they have mentioned, आणि हे कोणी डेव्हलप केले ते पहिले आपल्याला माहिती पाहिजे. हे मी केलंय का नाही. They have mentioned the European Union that is normalized the NASA readiness level definitions allowing for the easier translation to multiple industries sector, not just the याच्यामध्ये TRL 1, TRL 2 आणि TRL 3 मध्ये कोणता कन्सेप्ट लागू नाही, फक्त स्पेस एक्सप्लोरेशन, बरोबर आहे. स्वर्गामधूनच लागू नाही, बाकी आपल्या नव्या काही पाहतात सगळं लागू. म्हणजे TRL 1, TRL, MRL आणि IRL इज ॲप्लिकेबल फॉर पृथ्वीवर आणि खाली लागू होते, वर नाही लागू, कारण की माणूसच उडायला लागू. लक्षात येते. म्हणून that European Union ने already declared केला that conceptual concept TRL, MRL and IRL is not applicable for space. Then second one, TRL started using the EU funded research and innovation project in 2014. तेव्हापासून चालू झालाय, 2014 पासून स्टँडर्ड लागू झालाय. त्याच्यानंतर 13 TRL scale was further nominalized by the ISO standard. हा ISO standard आणि याचा फायदा आपल्याला याच्यासाठी होतो पुढे. they have mentioned the technology readiness. बघा आता टेक्नॉलॉजी रेडीनेस लेवल, if you are going to proceed with the engineering, if you are going to proceed with your idea, if you are going to proceed with the software programming, then also medical science, also science and engineering. In all way that TRL, IRL and MRL is applicable. बरोबर. काही ठिकाणी आता तुम्ही म्हणाल की प्रोग्रामिंग मध्ये काय करायचं, इज दॅट क्लिअर. तो ऑब्वियसली प्रोग्रामिंगचं पण इन्व्हेन्शन आहे. आता जी लँग्वेज आहे कोणती जावा होती, मग सी होती, बरोबर. याचे पायथॉन आली. आता पायथॉन आपण एडिक्टेड झालो आहे पायथॉनसाठी, कारण स्पेस इज रिक्वायर्ड टू डेव्हलप द सेम आउटपुट. म्हणजे आता पुढची पण लँग्वेज, मग दॅट इज ऑल्सो टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट. मग तिथे म्हणा तुम्ही व्हॅलिडेशन कसं करणार त्याचं. दॅट्स व्हाय दे हॅव मेन्शन समटाइम्स science and engineering the basic idea which is applicable for the basic principle, but here they have mentioned software also. Basic research is required. They have mentioned also research, they are concept development, बरोबर. तिसऱ्या ह्याच्यामध्ये बघा TRL 3 experimental proof of concept. हा कोणासाठी लागू आहे, टेक्नॉलॉजी अँड इंजिनिअरिंग साठी. पण तो त्याच्यासाठी लागू आहे का सॉफ्टवेअर साठी नाही. त्यासाठी सॉफ्टवेअर टू टेस्ट अँड इव्हॅल्युएट बेसिक कन्सेप्ट ऑफ सिंपल मॉडेल, म्हणजे प्रोग्राम लिहिल्याच्या नंतर मॉडेल डेव्हलप झाले होते किंवा मॉडेलला रिव्हर्स इंजिनिअरिंग केल्याने प्रोग्राम डेव्हलप झाले. इज दॅट क्लिअर. सो दिस TRL 1 to 9 is going to modify as per the level also. That level is science and engineering, software, medical science and all. The next one is the मग याच्यामध्ये TRL 8 to 9 काय, TRL 6 to 7 काय, 4 to 5 काय आणि 3 to 4 काय. त्याच्यामध्ये आपण पुन्हा काय दिलंय, तुमचा प्रोजेक्ट करायच्या वेळेस कोणत्या डायरेक्शनला अलाइन करायचं.
टेक्नॉलॉजी रेडीनेस लेवल TRL1 बेसिक प्रिन्सिपल ऑब्झर्व म्हणजेच काय scientific observation made and reported examples could include the paper based studies of the technology basic properties if you are going to align your project or title so you must what document proof whatever you are going to do म्हणजे तुम्ही जो एखादा टॉपिक अलाइन केलाय तो आयडेंटिफाय केलाय त्याला प्रूफ काय त्यासाठी दॅट इज कॉल्ड एज द पेपर बेस्ड स्टडीज जे तुमचं अगोदरचं सेशन झाला हाऊ टू डाउनलोड द पेपर रिसर्च पेपर कन्सेप्ट तुमचा IEEE और स्प्रिंगर जर्नल मग तुमचं टॉपिक त्याच्यामध्ये टाकणार त्याच्याशी नंबर ऑफ पेपर तुम्हाला डाउनलोड करायचे बरोबर आहे आणि प्रत्येक ऑथर हा वेगवेगळा राहणार ऑन पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टिव्ह अशा कितीतरी लोकांनी त्याच्यावर काम केलेलं दॅट इज कॉल्ड एज द डॉक्युमेंटेड प्रूफ दॅट इज कॉल्ड एज द पेपर बेस्ड स्टडीज ऑफ टेक्नॉलॉजी टू अलाइन द बेसिक प्रॉपर्टीज इज दॅट क्लियर then technology concept इथे पण काय म्हटलंय examples often limited to analytical study analytical means again mathematical then third one is the experimental proof of concept इथे पण काय येते analytical prediction येते experimental proof साठी दोन्ही पण येणार mathematical analytical आणि validity then third one is the technology validated in lab ही fourth level झाली जी ऑलरेडी आपण डिस्कस केली आहे 6 पण माहित आहे 8 पण माहित आहे दुसरं बोलूया TRL कळलं बघा थोडं काय अलाइन होते TRL1 to TRL8-9 पर्यंत कसा प्रवास झाला 1 to 2 दॅट इज द टेक्नॉलॉजी आणि तो पुढे घेऊन गेला 8-9 पर्यंत डायरेक्ट सो दॅट इज द स्टेजेस फ्रॉम TRL1 to TRL they have mentioned TRL1 बघा 1918 मध्ये काय होतं तो बेसिक प्रिन्सिपल होता ते ऑलरेडी फिजिक्स सांगते ते असं केल्याने हे होत आहे दॅट इज द फिजिक्स प्रिन्सिपल इज दॅट क्लियर अर्ली स्टेज म्हणजे TRL3 मध्ये काय झालंय अर्ली 1990 मध्ये 4 आणि 5 मध्ये 6 मध्ये बघा 7 मध्ये बघा आणि 8 आणि 9 मध्ये त्यांनी काय दाखवलंय 2005 अजून पण आता हा परत पुढे झाला फ्लाइट साठी so many example concerned with the TRL हे सॉफ्टवेअर साठी दिलं आहे इंजिनिअरिंग साठी वेगळं आहे सॉफ्टवेअर साठी वेगळं आहे याच्यासाठी वेगळं आहे फार्मास्युटिकल साठी वेगळं आहे मेडिकल डिव्हाइसेस साठी वेगळं आहे TRL राहणार त्याचे प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट मॅन्युफॅक्चरिंग रेडीनेस लेवल मध्ये मी डायरेक्ट आता एवढी स्टोरीने सांगत असेल मॅन्युफॅक्चरिंग रेडीनेस लेवल MR बेसिक मॅन्युफॅक्चरिंग इम्प्लिकेशन आयडेंटिफाय त्याच्यामध्ये किती दिले आहे रेडीनेस लेवल 1 मॅन्युफॅक्चरिंग इम्प्लिकेशन त्याच्यामध्ये बेसिक रिसर्च एक्सपांड सायंटिफिक प्रिन्सिपल दॅट मे हॅव मॅन्युफॅक्चरिंग इम्प्लिकेशन द फोकस ऑफ हाय लेवल असेसमेंट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग अपॉर्च्युनिटीज अँड रिसर्च इन अनअफेक्टेड दॅट्स व्हाय मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेप्ट आयडेंटिफाइड मटेरियल डेव्हलपमेंट अँड डिसिजन मेकिंग व्हॉट काइंड ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिझाइन द काय मग मी मातीचा बनवणार आहे सॉइल इज ऑल्सो मटेरियल ना आहे की नाही मग त्या मटेरियल कोणतं लागणार त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टला कार्बन लागणार की माती लागणार की आणखी लोखंड लागणार की ॲल्युमिनियम लागणार आय नीड टू अलाइन फॉर पर्टिक्युलर बिकॉज समटाइम ड्रोन इन केस ऑफ ड्रोन त्याच्यामध्ये जे आपण प्रोपेलर यूज करतो ते लोखंडाचे लावले तर ड्रोन खाली ॲल्युमिनियमचे लावले तरी वेट वाढणार आणि कार्बनचे यूज करतो त्याचा स्टेनलेस स्टील किंवा टेन्साइल स्टील जास्त वाढतो इज दॅट क्लियर कार्बन so for particular application जायचं जागे तर पर्टिक्युलर मटेरियल साठी कोणतं मटेरियल लागणार पर्टिक्युलर प्रोडक्ट साठी त्याच्या कंपोनेंट साठी दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल डेव्हलपमेंट अँड डिसिजन त्याच्यामध्ये पण किती दिले मॅन्युफॅक्चरिंग रेडीनेस पुढचं मला नाही वाटत घ्यावं कारण त्याच्यामध्ये नाही टॉपिकल IRL आणि MRL एवढं तुमच्या कामाचं नाही अंडरस्टँडिंग इज इम्पॉर्टंट बरोबर पण यू आर ॲज अ थर्ड इयर स्टुडंट दॅट इज PG अँड PhD दॅट इज इम्पॉर्टंट